ପ୍ୟାରେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଆମେ କମାଣ୍ଡ ଦଉ बायने एक मुठ डायने एक मुठ पीछे मुठ। ये सरकार पीछे मुठ तेई चल। विजु पट्टनायक खेल रत्न कथा कहले उठे दियो तापर पुणी कहले रहू। यूनिवर्सिटी बिल आम राति अंधेरा हेलु से माने पास कले परवर्ती समय पुणी भाइस चांसलर अपॉइंटमेंट आउ थे यूनिवर्सिटी बिल आस बिल को से माने पुणी अमेंडमेंट कले। आपण देखिए पॉल्यूशन बर्तमान रिसेंट कथा जोटा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तुम भी तोफान कर लोक जाबतीय कष्ट देले पुणी ताको विथड्र कले। श्रीमंदिर पार्किंग फी कथा बढ़ेले अटल रहिले जिद्दी पुणी ताको कमेले। गुटखा ब्यान कले कले पान मसला रे चलिबो गुटखा माने गुटखा हबनी कि गुटखाटा पान मसला रे खाइबे माने धन्य सरकार। तापर आपण देखिए बाली रे एसओपी आनिले ताकू पुणी परिवर्तन कले लॉटरी करिवे। आपणकर लॉटरी माने भाग्य उपरे छाड़ीदेले। आपणकर मेट्रो कहले माटी तले जीव माटी उपरे जीव मेट्रो हवा को योग्य नुह एबे पुणी कोन नुआ डीपीआर होउची। ये पूरा बायनेमुड डायनेमुड पीछे मुड आगे चल तेई चल चलेसिन सरकार। कहले सरकारी पैसा सरकार जो टंका डिपोजिट हुए बैंक मान करे प्राइवेट बैंक रही परिवनी पुणी तार किछि दिन पर कल नहीं रही परिवो पुणी सेठी यूटर्न मारले। तापरे शिक्षक बदली कथारे कहले एमएलए माने 15 जन को रेकमेंड करिवे हाईकोर्ट छाट बाजिला पुणी ताको विथड्र कले। सरकारी चाकरी नोटिफिकेशन हबो पुणी नोटिफिकेशन प्रत्याहार करिवे पुणी आउ थे नुआ नोटिफिकेशन करिवे। तेणु ये सरकार बर्तमान आगू को बढ़िया जगह पछकू चलछनी। आगे चल नुह सरकार पीछे मुड़ तेई चल। बर्तमान धन्य ये भारतीय जनता पार्टी ओडिशा सरकार। निर्वाचन होची गणतंत्र एक अंश विशेष। जेतेबेले जोठी निर्वाचन आवश्यकता अच्छी स्वायत्त शासन हो पंचायत हो विधानसभा हो पार्लियामेंट हो बा अन्य जेते निर्वाचन अच्छी ताहा निर्दिष्ट समय हवा उचित। तेणु सरकार जदि घोषणा करिसेंती ताले करिवे। जेहेतु आमे गोटे राजनीतिक दल अच्छु दल अच्छी आमे सब बेले प्रस्तुत अच्छी आमर सब कार्यक्रम चली आंदोलनात्मक कार्यक्रम चली सांगठनिक कार्यक्रम चली बर आपण देखिए विजु जनता दलर राज्य कर्मकर्ता बाछिबारे बा जिला सभापति मानकर गढ़िबारे आमे आग करिछु। भारतीय जनता पार्टी बहुत पछरे पड़ी से दृष्टि एवं अन्य दल माने मध्य पछरे पड़छन्ति। तेणु भारतीय जनता पार्टी से माने सरकार अच्छंती बोली कि गोटे डिंडिम पिटुछन्ति बहादुरी देखौछन्ति किंतु सांगठनिक दृष्टिकोण देखिले विजु जनता दल आगुआ सब पदक्षेप नबारे समस्त आगे अच्छी। तेणु संगठन को लेकिन निर्वाचन जिते निर्वाचन आसिले भी विजु जनता दल प्रस्तुत अच्छी। काली आपनकर गोटे पुस्तक विमोचन हेछि पीड़ा सेतरे आपन विप्लवर गोटे भाषा लिखिछन्ति किबळी भाबरे ओडिसा चित्र करछन्ति क्षमता निर्वाचन शासन प्रशासन सब कथा को उल्लेख करछन्ति। देखंतु पीड़ा बही आपण मान को पढ़िबा को मोर निवेदन बहीटा को संपूर्ण भाव में पढ़ंतु ताको समीक्षा करंतु। एटा गोटे यूनिवर्सल ट्रुथ गोटे सामूहिक विषय वस्तु को सामना को अणा है तत्वभित्तिक दर्शन भित्तिक। आउ जो कथा कहले मो मन भितर विप्लव गतकाली थिला आज भी अच्छी आगो भी रहिबो किंतु बेले बेले कौन होची किछि लोकंकर धारणा रे पशि जाउची जे विद्रोह आ विप्लव भितर मध्य फरक अच्छी। विप्लव होची सबुले प्रोग्रेसिव थॉट प्रगतिशील चिंताधारा रे जो अनुप्राणित हबो एवं विप्लव रे झास दबो विप्लवता मन भितर थिबो सेटा होची गोटे उद्वेलन ताहा परिप्रकाश हेछि। मोर समस्त निवेदन बही पढ़ंतु तापर आमे
ସମୀକ୍ଷା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହିରେ ନୂଆପଡ଼ା କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରର କାହାଣୀ ଗୋଟେ ପରିବାରର କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ କେମିତି ବିକାଶ କଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ଆଉ ନାହିଁ ଭୟ ରହୁଛି ଏସବୁ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଦଳକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କେମିତି କରିଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବହିଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ପଢ଼ି ବହିର ମର୍ମ ଆଉ ମର୍ମାର୍ଥ ନ ବୁଝି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନୋଚାଲଖି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର। ସେ ଚରିତ୍ର ମୁଁ, ଆପଣ ଏବଂ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି। ନୋଚାଲଖିର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛେ, ଆମେ ନିର୍ଭୀକ ବୋଲି କହୁଛେ, ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରୁଛେ ନା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିକି ପାଇପାରୁଛେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ନୋଚାଲାଖି। ବିକାଶର ପରିଭାଷା ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଛି? ତ ସତରେ ବିକାଶ ହିଁ ବିକାଶର ପରିଭାଷା କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଭୌତିକ ବିକାଶ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୋର ଫେସବୁକରେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଢ଼ିବି ଯାହା ପଢ଼େ ମୁଁ ଲେଖିଛି ରାଜନୀତିର ଦୁଇଟି ଧାର, ଉନ୍ନତି ସାଥିରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର। ଉନ୍ନତି କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝୁ ରାସ୍ତା ଘାଟ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ କୋଠା ବାଡ଼ି ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ୱାର୍ଲଡ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଘରଟେ ଦିଆହେଇଛି ରହୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାର ନଥିବ, ତାର ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାଟି ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଳେଇବାର ନିୟମ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବୁ, ବେପରୁଆ ହେଉଥିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବ। ତେଣୁକରି ଉନ୍ନତି ଯେତିକି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯିବ ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାର ତାଠୁ ବହୁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଗଲେ ଉଭୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଗୋଟେ ବିକାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ ବିକାଶର ପରିଭାଷା ବୋଲି ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 17 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଛି ପ୍ୟାକେଜ ମିଳିବା କଥା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ମିଳିବା କଥା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 2027। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ ବଜେଟ ଆସିଛି ତାକୁ ବହୁତ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉ ବଜେଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ ରଖିଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ ରଖିଥିଲେ, ବଜେଟର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଭଲ ଶୁଭିଲା ଭଳି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଗତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଯେତିକି ପ୍ରୋଭିଜନ କରାହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ତାହା ସେମାନେ କରିପାରିଛନ୍ତି କି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଜେଟରେ ଯେତିକି ପ୍ରାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ପଇସାକୁ ଫେରେଇ ଆଣି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏତିକି ପଇସା ଫେରେଇ ଆଣ, ଏଇ ବଜେଟ ପୁଣି ମିଶାଇ ଦେବେ, କହିବେ ଆମେ ବଜେଟର ଆକାର ବଢ଼େଇ ଦେଇଛୁ। ବଜେଟ କାହିଁ କରାଯାଏ? ସେଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ପାଇଁ ବଜେଟ କରାଯାଏ। ସେଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନବ ବା ତମର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥିବ ତାକୁ ତମେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବ। ନ ହେଇକି ସେ କାମ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ କାହିଁ ପଡୁଛି? ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଡ ସେକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲ୍ଡିଂରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦିଆଯାଇ ପାରୁନି, 3 ମାସ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ଦିଆ ହେଇପାରୁନି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ପାରୁନି, ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲେ ଯେତିକି ପଇସା ତାଙ୍କର ଅଛି, ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲେ 2.5 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ପାରୁନି। ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ କୋଠା କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ବଜେଟ ଯୋଉଦିନ ପଢାଏ ସେଇଦିନ ଖୁସି ଲାଗେ, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଗଲେ ତାର ପରିଣତି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର, ମାନେ 0 ମାଇନସ।
ଏ ଫମ୍ପା ବଜେଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯୋଉ ନୂଆ ଖଣି ନିୟମ ସରକାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଖଣି ନିଲାମ ନୁହଁ ବରଂ ଏଇ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣି ଦିଆଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେଠି ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାର ଲଟେରୀ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ଲଟେରୀ ମାନେ କଣ? 100 1000 500 1000 ଲୋକ ଲଟେରୀ ଟିକେଟ କିଣିବେ, ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପଡ଼ିବେ, ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରିବେ, ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଉଠିବ ସେ ଜିତିବ। ତାକୁ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଲଟେରୀ କରିକି ତମର ଖଣି ଖାଦାନ ବାଣ୍ଟିବ, ମାନେ ଲଘୁଜ ଖଣି ଖାଦାନ ବାଣ୍ଟିବ, ଲଟେରୀ କରିକି ଯଦି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର କାହିଁକି ରହିବ? ଯେ କେହି ତ ଗୋଟେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଲଟେରୀ କରି ସରକାର ଚଳେଇବ ଆଉ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଲଟେରୀ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ମାଫିଆକୁ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇବାକୁ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ସରକାର କାହିଁକି ହେବେ? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଟେରୀ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଲଟେରୀ ସରକାର କରିଦେବା ଏବଂ ଲଟେରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛନ୍ତୁ, ଲଟେରୀରେ IAS ଅଫିସର IPS ଅଫିସର ବାଛନ୍ତୁ, ଲଟେରୀ କରିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ, ଲଟେରୀ କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଲଟେରୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟେ, ସେତେବେଳେ ଲଟେରୀକୁ ଭରସା କରାଯାଏ।